السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل کا ظلم زیادہ نہیں چلے گا بائی مفتی سلمان آزاری صاحب۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور جو بھی ہمارے چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کیجیے تاکہ ہر روز آپ کو ایسے ویڈیوز دیکھنے کو ملے۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی جو اب تک ہے نام و نشاں ہمارا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں ہر حق کے ساتھ ظلم کا پنجہ دراز ہوتا ہی رہا ہے، ازل سے رہا یہ ایک معرکہ حق و باطل کی لڑائی کا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت پیاری بات فرمائی، حکومت کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے، یعنی کافروں کی حکومت چل تو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت چلی نہیں سکتی۔ فرماتے ہیں بہت جلدی اس کا زوال آنا ہی ہے، اور قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ جان لیں گے کہ کیسی پلٹی وہ کھائیں گے، کس پلٹی پر انہیں مولا ڈال دے گا، کس جگہ انہیں اوندھے منہ گرائے گا، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کو قرآن عظیم میں احادیث کریمہ میں ایسی مذمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جس کو جیسے دنیا میں صدائے بازگشت کہا جاتا ہے، ایگو نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایکو جو آواز ڈبل آتی ہے۔ صحرا میں کبھی آپ بلند آواز سے کسی کو پکارے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آواز پلٹتی ہوئی آپ کو نظر سنائی دیتی، یا کسی بند کمرے میں بند ہال میں جب پکارا جاتا ہے تو آواز ٹکرا کر کے واپس آتی، اس کو صدائے بازگشت کہا جاتا ہے، یعنی دوبارہ آنے والی آواز۔ اور ظلم کو یہی مثال دی گئی ہے، جس نے ظلم کیا دنیا میں وہ پلٹ کر کے واپس ضرور اس کی زندگی میں آئے گا۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن لوگوں نے ظلم کے پنجے دراز کیے، مولا تعالیٰ نے انہیں ایسا سبق سکھایا اور ایسا سبق سکھایا کہ رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے عبرت ہے، مگر بہت سارے نشہ میں چور ہو کر ان ساری عبرتوں کو دیکھ کر کے بھی ظالم بن جاتے ہیں۔ کیا آج تاریخ میں فرعون کا ذکر نہیں ہے؟ کیا آج تاریخ میں شداد، نمرود، قارون کا ذکر نہیں ہے؟ کیا آج تاریخ میں ہٹلر وغیرہ کا ذکر نہیں ہے؟ سب ہیں، ہلاکو، چنگیز، یہ ظالموں کی ایک فہرست ہے، اور دنیا پڑھنے والی جانتی ہے کہ یہ ظلم کی تاریخ ہے، اور سب کو معلوم ہے ظالموں کا انجام ان کی زندگی میں ہی اللہ نے انہیں دے دیا ہے، پھر آخرت کا جو رکھا ہے وہ دردناک ہے۔ آخرت کا جو عذاب ہے اس کے لیے تو رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ایسا عذاب چکھایا جائے گا جو کسی نے نہ چکھا ہو ان کے لیے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ظالم ہے کون، ظلم کسے کہتے ہیں؟ میں اس کی تشریح بہت ہی بڑی شخصیت کے حوالے سے کروں گا، لیکن پہلے میں چند آپ کے سامنے مثالیں رکھ دوں تاکہ ہمارے اندر اگر کبھی ظلم کرنے کی نیت بھی آ جائے تو پہلے ہی ہمارے دل سے توبہ نکل جائے۔ ہر آدمی ظلم کرنے کی خواہش کرتا ہے، جس کی جتنی کیٹیگری ہے یا جتنا سٹیٹس ہے اس کے اعتبار سے کرتا ہے، ہر ایک کے ظلم کی داستانیں الگ ہیں۔ ہم ظالم اسی کو سمجھتے ہیں جو ملک کے تخت پر بیٹھا ہے اور سارے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ ایک ہی ظالم نہیں، وہ ظالم تو سب کو نظر آ رہا ہے، ورنہ تو گھر گھر میں بھی ظالم نظر آتے ہیں، ہوتے ہیں۔ ملک کے تخت پر بیٹھا ہے، اسے رعایا پوری مل گئی اس لیے سب پر ظلم کر رہا ہے۔ شہر کا کوئی حاکم ہے، اسے پورا شہر قبضے میں ملا ہے اس لیے وہ شہر والوں پر ظلم کر رہا ہے۔ لیکن اکثر انسانوں کو اپنے گھر کا اقتدار تو ضرور حاصل ہوتا ہے۔ باپ ہو آپ کے بچے آپ کے اقتدار کے اندر، آپ کی بیوی آپ کے نیچے ہے، آپ کے چھوٹے بھائی اور بہنیں آپ کے قبضے میں ہیں، تو یہاں کبھی کبھار ہم کو دیکھنے ملتا ہے وہ ظالم جو پورے ملک پر ظلم نہیں کیا، ایک بندہ اپنے گھر والوں پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو ظالم صرف وہی نہیں
जो आम बंदों को, आम इंसानों को मारता है। जालिम वो भी है जो अपने घर वालों पर सख्तियां करता है। खास तौर पर कई ऐसे मर्द हजरात हैं जिन्होंने अपनी बीवियों की जिंदगी तंग कर रखी है। कयामत के दिन उनके हर लफ्ज का बदला उन्हें दिया जाएगा। हत्ता कि हदीस पाक में है, जानवरों को जो ना हक किसी ने मारा हो, कयामत के दिन वो जानवर जिंदा किए जाएंगे और रब ताला से अर्ज करेंगे कि मौला मुझे इसका बदला दिला। जानवर, जबकि उनके लिए जन्नत भी नहीं, दोज़ख भी नहीं है, लेकिन उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। फिर अल्लाह ताला उन्हें मादूम कर देगा, खत्म फरमा देगा। जिसने जानवर पाले हैं उसके मुतालिक हदीस पाक में है कि कभी जानवर के चेहरे पर ना मारे या जरूरत से ज्यादा उसको हाँकने की कोशिश ना करो, वरना कयामत के दिन ये तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे सींग अता करेगा, जिन सींगों से वो तुम्हारे पेट में मारेगा। और कयामत के दिन दर्दनाक सख्ती के साथ वो तुम्हारे यहां किए हुए तमाम कामों का बदला लेगा। हत्ता कि हदीस पाक में है, मल्ला यरहमुन्नास ला युरहमु, जो दुनिया में इंसानों पर या मखलूक खुदा पर रहम नहीं करता, कयामत के दिन उस पर रहम नहीं किया जाएगा। तो यहां इस्लाम में जुल्म की कोई गुंजाइश है ही नहीं। यहां जानवरों को इजाजत नहीं दी गई मारने की, तो तुम इंसानों पर कैसे हाथ उठाती? आपस में जो हाथ उठाना या सख्तियां करना, ये जालिम की अलामत हैं। मैं उस जालिम की बात बाद में करूंगा जो पूरे मुल्क पर करता है। मैं पहले घरों से शुरू करूं कि जुल्म तो हमारे घरों से जारी है। और फिर एक बुजुर्ग ने रात में देखा, उनके घर में वो सोए थे गोनी ओढ़ करके, जो थैला होता है शक्कर की गोनी, उसमें चूंटियां लगी हुई थी। ठंडी में उनके पास कुछ भी नहीं था। ये अल्लाह वाले कनाअत करते थे, एक रोटी पर सब्र, बगैर बिछोने के घर में पूरी जिंदगी गुजार लेते। उस गोनी में जो चूंटियां लगी थी, काटने लगी, तो रात में वो उठ गए। ठंडियों के दिन थे, उठे और उन्होंने वो थैला ले जाकर बाहर अच्छी तरह से झटका। हम भी तो यही करते हैं, लेकिन इजाजत है यहां पर, काटने वाली चीज को हम बाहर कर सकते हैं। अल्लाह वालों के लिए कुछ अलग हुक्म होते हैं। जो परहेजगारी और तकवा में रब ताला से करीब होते हैं, उनके अलग मामलात होते हैं। बल्कि बाज औलिया कराम ऐसे हैं, वो फरमाते हैं उनमें से अगर किसी की तहज्जुद छूट गई तो मौला ताला ऐलान कर देता है तमाम औलिया में कि आज वो मर गया। उनकी कैटेगरी अलग होती है, उनके छोटे भी काम अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाते हैं। थैला झटक दिया और आकर के सोने लगे, अभी सुबह होने ना पाई कि हातिफ गैबी से निदाई रब ताला की तरफ से, ए मेरे बंदे, तूने अपने आराम के लिए मेरी छोटी सी मखलूक को ठंडी में डाल दिया। इस बुजुर्ग को जैसे ही आवाज आई, फौरन उसी वक्त उठ गए और रात भर बैठ करके एक एक चूंटी को चुनते थे और घर में लाकर रखते थे। पूरी रात उसमें गुजर गई, चूंटियों को चुनते थे और फिर वापस उसी गोनी में रखते। यह हमारे लिए वाजिब काम नहीं है। अगर हम में से किसी से चूंटियों को बाहर डालने का वक्त आया तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अल्लाह के वली की बात कर रहा हूं, वह हर चूंटी को वापस लाए तो फिर सुबह के वक्त उन्हें हातिफ गैबी से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, इन चूंटियों ने तुझे जन्नत तक पहुंचा दिया। यह है इस्लाम जिसमें जुल्म की कोई गुंजाइश ही नहीं। और वो मर्द हजरात जिनको अल्लाह ताला ने ताकत व कुव्वत अता फरमाया, याद रखना कि आज रब तबारक व ताला ने बीवी को तुम्हारे लिए आंखों की ठंडक बना करके भेजा है। और कुरान में उसके मुतालिक कहा गया, ये तुम्हारे सुकून का जरिया है, तुम्हारे तहसीन फर्ज है, तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करती है, तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को बचाने की जरिया है। और उसको तो हमने मशीन समझ रखा है, हम काम की मशीन समझ रखे हैं। अगर हमने उनमें से किसी के काम में ताखीर हो जाए तो जो गुस्सा आए, ठीक है, वक्ती तौर पर नाराजगी, लेकिन कुछ औरतों के ऐसे मामलात हमारे सामने आते रहे जिनको उनके शौहरों ने कहीं का नहीं छोड़ा, हर गंदी गाली उनको सुनाई जाए, उनके माँ और बाप को कोसा जाए, उनके भाइयों और बहनों को गलीज गालियों से नवाजा जाए,
फिर अगर इससे भी जी ना भरे तो शोहर चप्पल भी उठाए, लकड़ी भी उठाए। याद रखना, इस जुल्म को रब्बे जुल जलाल जरूर देख रहा है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, जिसने अपने घर वालों पर जुल्म किया वो मेरी उम्मत में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। और देखें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा और नरम मुआशरा हमें बना करके दिया है। फरमाते हैं, तुम मोहब्बत से एक लुकमा उसे खिलाओ, एक सदके का सवाब होगा। तुम उसके लिए अगर कमाते हो और कोई चीज ला करके देते हो तो तुम्हारे लिए सदके का सवाब है। लेकिन नहीं, हम ये सोचते हैं कि हमारी ताकत और कुव्वत है। और याद रखना, चंद दिनों के बाद तुम्हें मालूम नहीं है कि ये ताकत हमेशा नहीं रहती। यही मैंने आयत पढ़ी, रब ताला फरमाता है, अनकरीब जालिम ये जान लेगा कि किस पलटी वो गिरेगा, किस मुंह खाएगा या किस खाई में गिरेगा। रब ताला ने ये जो कुरान में फरमाया वो जिंदगियों में देखने को मिलता है। तुम्हारी सेहत अचानक डाउन होती है, फिर एक दिन बीमारी लायक होती है, बिस्तर पर पड़ जाते हो, और फिर होता क्या है, तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? मोहल्ले का कोई खादिम नहीं आता, वही तुम्हारी खातून जिस पर तुम हाथ उठाया करते थे आज जो तुम्हारी तीमारदारी में मसरूफ है, आज जो तुम्हारी इयादत कर रही है। और बहुत सारी औरतें तो उस वक्त बदला भी ले लेती हैं, उस वक्त बदला भी ले लेती हैं। लेकिन याद रखो, कुछ खवातीन ऐसी हैं जो जवानी में जुल्म तो खा चुकी हैं अपने शोहरों से, लेकिन उनके बुढ़ापे में या उनकी बीमारियों में वो छोड़ करके नहीं गई। क्या अब भी ये सारे हालात देख करके जुल्म से तौबा नहीं करते लोग? जुल्म से तौबा नहीं करते। और बच्चों पर जुल्म करने वाले भी इस चीज को महसूस करें। हमने देखा है, जिन बच्चों को नाहक मारा जाता था, बात बात पर मां बाप उन्हें कोसें और मार पीट करें, जवानी में वो बच्चे कभी फरमाबरदार नहीं हो सके, कभी नहीं हो सके। वक्ती तौर पर तो वो डर करके रह गए, जवान होते ही उनके दिलों में एक नफरत सी बैठ गई, क्योंकि जुल्म कभी मोहब्बत पैदा कर ही नहीं सकता। कोई भी सख्ती से, आज देखे हमारे सामने हालात हैं, बहुत सारे लोग जबरदस्ती अपना फॉलोअर बनाने की कोशिश करते हैं, कभी हम उनके फॉलोअर तो नहीं बन पाते, दिल में नफरत तो जरूर पैदा होती, नफरत तो आ ही जाती। बाप की और मां की नफरत बच्चों में ऐसी ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है जुल्म की वजह से। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हसनैन करीमैन को बोसा ले रहे थे, अपने नवासों को बोसा ले रहे थे, चूम रहे थे उनके होंठों को। तो एक सहाबी हैं, अरब में उस वक्त माहौल ऐसा था कि बच्चों को बोसा भी नहीं लेते थे। हम तो छोटे बच्चों को बोसा लेते हैं, चूमते हैं मोहब्बत से, अरब वाले इसको नहीं, ऐब समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सहाबी ने देखा, पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने किसी को बोसा नहीं दिया और आप इनको बोसा ले रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, बच्चों को बोसा लेना यह रहम का हिस्सा है, और जिसके अंदर रहम ना हो वो सख्त दिल कभी बोसा नहीं लेगा। यहां पर एक तालीम हमें मिली है कि घरों से जुल्म पहले खत्म हो, फिर जो बाहर हो रहा है वो जुल्म अल्लाह ताला खुद खत्म फरमाएगा। हम खुद अपने घरों पर जालिम बने हुए हैं और दुआएं करते हैं कि जालिम के पंजों से हमें आजाद कर। हम अपने मातहतों पर जुल्म को छोड़ दें तो हमारे ऊपर वाला हम पर जुल्म करना छोड़ देगा। हमारे ऊपर जो आज काबिज हैं, जो हाकिम बने हैं, वो हम पर जुल्म करने से बाज आ जाएंगे। इसलिए कि ये फरमाया गया, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा बदअमल हो जाता है और अपने से छोटों पर जुल्म करता है तो अल्लाह एक ऐसे जालिम को उन पर मुसल्लत करता है कि पूरी जिंदगी उन्हें वो परेशान कर रखता है, पूरी जिंदगी वो जुल्म की चक्की में उन्हें पीस देता है। तो मैं यही सोचता हूं, बड़ी ऊपर हम तो देख रहे हैं बार बार कि फलां हाकिम पूरे मुल्क पर जुल्म कर रहा है, फलां जगह शहरों पर जुल्म हो रहा है, फलां जो है अपने मोहल्ले पर जुल्म कर रहा है। ये सब तो हमारी नजर में है, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हम खुद अपने घर पर तो जुल्म नहीं कर रहे, हम अपनी बीवियों पर, अपने बच्चों पर, अपने छोटे भाई बहनों पर तो जुल्म नहीं कर रहे। बल्कि ये तो छोड़े, बीवियों पर जुल्म की आम दास्तान है, हर दूसरे तीसरे घर से तो ये खबर आ ही जाती है
لیکن ایسے بھی ظالم ہم نے دیکھے گھروں میں جو خود اپنی ماں اور باپ پر بھی ظلم کرتے ہیں. ماں پر بھی ظلم ہے, باپ پر بھی ظلم ہے. ان کے لیے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر میں کسی ایسے کو دیکھوں جو ماں اور باپ پر ظلم کرتا ہے تو اس کے گھر کو میں آگ لگا دوں, دنیا میں ہی آگ لگا دوں. پھر آخرت کا عذاب کیا ہے وہ اللہ بہتر جانے. میرے عزیزوں, آج ہمارے گھروں سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے. ہم جو ظلم کی اپنے ہاں ماحول کو جگہ دیتے جا رہے ہیں اور پھر تمنا یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم پر ظلم نہ کریں, تو یہ ایک ایسی تمنا ہے جو خود نہیں بدلنا چاہتا اور اوپر والے کو بدلنا چاہ رہا ہے, اپنے سے بڑے کو بدلنا چاہ رہا ہے. رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو. اب میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی تاریخ. فرعون, اس کے ظلم کی وجہ کیا تھی؟ اس کے ظلم کی ایسی داستانیں ہیں کہ ایک بار اس نے خواب دیکھا, ایک ہی میں صرف اس کی ایگزامپل بتا دوں. خواب دیکھا اس نے کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر کے اس کے محل پر گرا ہے اور آگ لگ گئی. آگ لگ گئی. دوسرے دن نجومیوں کو بلایا, پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو کسی نے کہا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو برباد کر دے گا, ختم کر دے گا. فرعون کو اپنی سلطنت پیاری تھی, اپنی بادشاہت بہت عزیز تھی. وہ تو پوری دنیا پر وہ اپنے پنجے دراز کیا ہوا تھا, لوگ اسے سجدے کرتے تھے, لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں. اس وقت جب اس نے یہ سنا کہ کوئی ایک بچہ میری سلطنت کو تباہ کر دے گا, وہ بھی بنی اسرائیل خاندان سے, تو اس نے اسی وقت اعلان کیا بنی اسرائیل خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے بلا تاخیر قتل کر دیا جائے, مار دیا جائے. کوئی چونچیرا نہیں, کسی پر رحم نہیں. یہاں تک کہ تفسیر میں ہم نے پڑھا ایک سال میں اس نے 12,000 بچوں کا قتل کیا, اپنی کرسی بچانے کے لیے, اپنی سلطنت بچانے کے لیے. یہ اس کے ظلم کی ایک جھلک میں نے بتائی کہ پیدا ہوتے ہی بچوں کو مار دیا جاتا تھا, صرف اس لیے کہ کوئی اس میں بچہ میری سلطنت کو ہلاک نہ کر دے. مگر رب کی تدبیر تو بڑی خفیہ تدبیر ہوتی ہے. مولا تعالیٰ ظالموں کو کیسے ہلاک کرے اس کی تدبیر کے متعلق خود قرآن عظیم میں فرماتا ہے, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کفار مکر کرتے ہیں اور اللہ ایسی خفیہ تدبیر کرتا ہے, اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے, سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. سنیے, فرعون نے یہ تمام ظلم کے پنجے جو دراز کیے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں ظالم بنتا ہے آدمی؟ مجھے اس سے غرض نہیں کہ کتنوں کو مارا, کتنوں کو کاٹا, ظالم تو ظلم کرتا ہے. کیوں ہوا یہ ظلم؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کثرت سے کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام انہیں نماز کی طرف بلائے تو پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاتے تھے, اور جب کبھی ظالموں سے مقابلے کے لیے بلاتے تھے تو یوں کہتے اذهبا انت وربک فقاتلا, جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کر کے ان سے لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. تو یہ جو ان کی عادت تھی بنی اسرائیل کی, اس کے چند دنوں کے بعد اللہ نے فرعون کو ان پر مسلط کر دیا. اب چکھو اس کا عذاب. اور پھر بنی اسرائیل کو اس نے اتنے عذابات دیے, اتنی سزائیں دیں, کتنے لوگوں کو مارا, کتنے لوگوں کو کاٹا. ایک لمبی داستان ہے, لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایک نبی کی نافرمانی. رب نے امن کا مسیحا بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. بنی اسرائیل جب بغاوت کرتی تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں چونچرا کرتے تھے, اے موسیٰ آپ ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, ذرا وہ اللہ دکھاؤ تو ذرا. مذاق اڑاتے تھے. وہ کہاں ہے, ہم ایمان نہیں لائیں گے ہم جب تک نہیں دیکھیں گے, ایسی ایسی باتیں کرتے. من و سلوہ اترنے لگا, جنت سے کھانے اتر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر. تب مذاق میں انہوں نے کہا نہیں یہ سب نہیں, ہم کو گاجر مولی ککڑی یہ سب چاہیے, ساگ چاہیے. تو یہ قرآن میں یہ سب ان کے ذکر ہیں. بنی اسرائیل نے جو یہ ڈھیٹ پن کیا, یہ سرکشی کی, چند دنوں کے بعد رب تعالیٰ نے فرعون کو, ظالم کو ایسا ان پر مسلط کیا کہ اس نے پوری زندگی بھر ان کو عذابات چکھاتا رہا.
بہت مارتا رہا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مولا نے فرعون کو ہلاک کیا. یہاں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ظالم بنتا تو ہے, اس کی فطرت تو ہوتی ہے, لیکن اس کے ظلم کرنے کا اصل سبب ہمارے عمل ہوتے ہیں. ہمارے برے اعمال ظالموں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ تم ہم پر ظلم کرو. کیا آج بنی اسرائیل کی وہ تاریخ دہرائی نہیں جا رہی ہے مسلمانوں؟ بنی اسرائیل اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے جس طرح پیٹ پھیر کر کے بھاگتے تھے, کیا آج ہمارے قوم میں وہ